Chandrababu Naidu influence on Modi and other new brigade. Yes, all are Naidus. तो हमारे को ये मत समझिए कि ये हमारा तेलंगाना हो गया, तेलंगाना दे दिए और पना काट के देने से क्या फायदा हमारा। आप उड़ ही नहीं सकेंगे तेलंगाना लेके, फिर बाद में ये फीलिंग लेंगे वो आंध्रा ही एपी बेटर था। तो सब खासतौर पे जैसा साहब ने कहा कि सिविक सोसाइटी, ये एजुकेशन जो केसीआर रन करे हैं, मगर इट हैज गॉन इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इट्स द एस्पिरेशन ऑफ 3.5 करोड़ पीपल ऑफ तेलंगाना। It is not in KCR hands or anyone's hands. We have to go back to the people and give them क्या कैसे कैसे hurdles they are creating, हाई कोर्ट के बारे में, and we should make civil society है अपना पूरे तो है, we should make this presentation before Congress High Command or BJP High Command or any party, because आज कल कांग्रेस हार गई तो बीजेपी आएंगी तो उनका पावर कम नहीं होने वाला है। जैसा साहब ने कहीं सही कहा कि कोई लॉबी है, सीमांध्रा लॉबी है। यू गो टू आसाम, गायत्री कंस्ट्रक्शन के 600 किलोमीटर कॉन्ट्रैक्ट है, छोड़ के भाग के आ गया। बोलो पैसे दो, बोले पैसे नहीं दिए तो छोड़ दिया। लास्ट 2 weeks में साहब आई शुड नेम ऑल्सो, GMR के 2 बड़े डायरेक्टर्स मेरे पास आए। साहब आप लोग को GMR बेस्ट स्टोरी कर रहे हैं। पहले तो कर्टेसी कॉल करते थे, कल एक साहब आए आगे बोले साहब मैं ऐसे जा रहा था शहर से, तो मैं सोचा मिल लूँगा आपसे। आपके हमारी कॉलिंग गई थी, तो मैं बोला साहब they were writing article in my newspaper about user charges. They just wrote an article. I said go and to the internet and download what are the user charges all over the country. जितने एयरपोर्ट्स के क्या user charges है उसका चार्ट बना के छापो तो मालूम होगा। तो they printed that and it is double triple of other airports. They bought this land, waqf land, 1100 acres of waqf land at peanuts. 4,000 acres थे। राजशेखर रेड्डी साहब को कुछ पैसा कमाना था, बाबू साहब तो कमा लिए थे, तो बोले 1500 एकड़ और एक्स्ट्रा दे दो। They never asked for that 1,500 acres, so they gave on their own for some extra मलाई, ऊपर की मलाई के वास्ते। तो बात ये है कि आज विवेक साहब ने सही कहा कि कौन से स्टेट्स की रेवेन्यू शेयर करें, एसेट शेयर कर रहे हैं, लायबिलिटी शेयर कर रहे हैं, 100% सही बात है। Why Hyderabad revenue should be shared and why Hyderabad should go into central for policing? Policing एक बहाना ढूंढ रहे हैं हैदराबाद में, और इसके वास्ते ये सब आंध्रा पॉलिटिशियन प्ले कर रहे हैं। ये आंध्र पॉलिटिशियन ये चाहेंगे, कल के दिन ये बोलेंगे कि हैदराबाद में आंध्रा वाले सेफ नहीं है, लिहाजा हमारे को ये राइट रहना चाहिए। कितने हैं साहब? 20 लाख 15 लाख पूरे तेलंगाना में मिला के 25-30 लाख भी नहीं होंगे पूरे तेलंगाना में। क्या उनके वास्ते ऐसा सिस्टम कौन सा? हमारे को हर पॉइंट टू पॉइंट वी हैव टू प्रिपेयर एंड वी हैव टू, आई एम रेडी सर, आई विल प्रिंट 10 lakh pamphlets. I'll print 10 lakh pamphlets. Point to point, we have to educate our people, general public. I'm not talking about intellectuals. It should go to the general public and in Telugu. कोई दूसरी जबान में नहीं होना, थोड़ा बहुत उर्दू में छाप देना, मगर बोल रहे हैं कि ये लिटरेट हमारे स्टूडेंट्स को लिटरेट करना है कि क्या हाउ दे आर ब्लैकमेलिंग अस। और आज भी कोई श्योरिटी नहीं है 2014 में ये सेम कांग्रेस फिर यू टर्न करेगी, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन है। 2000 बच्चे मरे, उससे कोई वास्ता नहीं है। उनका बच्चा नहीं मरा, गरीब का बच्चा मरा, रोड पे चलने वाले का बच्चा मरा, उनको कोई वास्ता नहीं है। आप एक किस्सा सुनाऊंगा, शायद वेद कुमार साहब को सुनाया। हरीश खारे was Prime Minister advisor, so I was accompanying Prime Minister on some foreign trip. वो न्यूयॉर्क गए थे लास्ट ईयर, 2 साल पहले। तो टाइम्स नाउ का प्रणब मुखर्जी और उसका झगड़ा हुआ था। तो प्रणब मुखर्जी was put up in 2 rooms beside my room, and पूरा CIA, पूरी security, high security, he was locked up in room for 3 days. Pranab Mukherjee, he gave some statement. So they wanted to settle this. So this Times Now Rahul, he was after this story. Every time he was carrying this story. Then I asked Harish Kare साहब, Prime Minister, तेलंगाना का क्वेश्चन है साहब,
तेलंगाना का क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर को क्यों पूछते हैं? हरीश खारे बोल रहे साहब आप राहुल को दो, राहुल टाइम्स नाउ में बहुत हाईलाइट करता है। तो मैं बोला साहब 1000 बच्चे खुदकशी करे, ये मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। आपका अगर बेटा खुदकशी करता तो आपको मालूम होता था उसकी बात, ये गरीब के बच्चे खुदकशी करें। तो as Saf has rightly said, Telangana is of zero value unless we have ground level awareness about what all साफ दोनों साफ बात कर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पे हर एक हैमलेट, हर एक विलेज में जाके ये जब तक अवेयरनेस नहीं करें, मेरे को कोई तवक्को नहीं है तेलंगाना के पॉलिटिशियन से। अब तो नींद में खाना देख रहे हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा, मैं क्या बात हूँ, मैं तुम क्या बात हूँ, इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है हमारे। और जब तक हम सब मिल के नहीं करेंगे, सब मिल के सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और सब मिल के अगर काम करेंगे तो we can create an atmosphere and we can see that the reference to लेटर आने वाले गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, उसमें हम चेंज कराना चाहिए। आप इतने पॉलिटिशियन से एमपी से बात कर रहा 6-8 दिन में कोई भी ये बात नहीं कर रहा, बिकॉज दे थिंक हो गया तेलंगाना नहीं हुआ। Telangana with riders of 10 years joint capital, sharing of revenue, with transferring of surrendering rights to central government, that is not acceptable to us, and I think the civil society has to take a lead and work for this awareness. Thank you very much. I would just make a request to Zahid sir. As far as the sharing of the revenue is concerned, I have been giving these inputs to Mr. Vinod of TRS for a long time. Of course, he is making his own efforts to, go to the media, and in fact, on one occasion it so happened on TV9, he literally flashed that paper which I had published that article. He literally flashed it on the screen. But the anchor was so mischievous, he just deflected the entire attention from the discussion, and the camera showed somebody else, and the entire discussion was taken in a different line altogether. So now he has suggested to me that Anna, why don't you just give me some point-wise thing? At least I will put it by way of an advertisement, which normally newspapers may not be. वो हालत आ गया। See, however much you shout and cry, and nobody is prepared to listen. Now money speaks. So therefore, he has now come up with the idea that he wants to put that entire fact sheet. I prepared some 15 points so that even a layman can also understand. Now he is planning to put that by an advertisement in the Samsimanga newspaper itself. That is one. But the reason why I took the mic from the president of this meeting, to make an appeal to Zahid sir, that I will mail that fact sheet to you. Kindly get it translated and publish it so that readers in that part also, they may also appreciate this point. Thank you. Vice President Sharma, respectable guests और सामने, इससे पहले कि मैं मौजू पर बात करूं, मैं एक ट्रिब्यूट उन लोगों के लिए पेश करता हूं जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपने जाने हुए हैं। तेलंगाना का हुसूल 60 साल की जंग के बाद हुआ है और इसमें तकरीबन 69 में कई जाने चली गई स्टूडेंट्स की मुहिम की और फिर रिसेंटली 1000 जाने हुई। बहरहाल तेलंगाना का ऐलान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, कैबिनेट नोट आया, उसकी तफसील पेशवा मुखर्जी ने बताई और उसमें क्या खदशात है उन्होंने वो वाज़ेह कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 10 साल तक कॉमन कैपिटल की बात की जा रही है, ये सोचे समझे मनसूबे के साथ की जाए। ये यूँ ही नहीं है कि 10 साल का पीरियड क्या है।
क्योंकि 60 साल तक उन्होंने तेलंगाना का खून चूस लिया। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि गन्ने का जो शरबत निकालते हैं गन्ने की डालियों से, गन्ने वालों को देखिए आप लास्ट मिनट तक एक भी खतरा नहीं रहता जब तक वो गन्ने को मंची में डालता है। तो ये आंध्राई कायदीन का प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है, जैसा सब हम जानते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हैदराबाद की कैपिटल क्यों, आप तेलंगाना सेपरेट हो गया, आपका स्टेट सेपरेट हो गया, आप यहाँ से बोया बिस्तर लपेटिए और चले जाइए। क्योंकि जो 60 साल पहले गलती जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, नेहरू साहब ने की थी, यहाँ पे सेपरेट स्टेट नहीं बनाया गया, बल्कि जिस स्टेट को आपने शामिल कर लिया था दूसरों को, वो स्टेट वापस किया जा रहा है। आप कैसे कहते हैं कि सेपरेट स्टेट अब नहीं किया, रियासत तो पहले ही से है। तो तारीखी गलती जो थी उसको सुधारा गया। गलती को सुधारना कोई नई बात नहीं है, इस पर इतना वावेल है क्यों? तो हम अगर मुत्तहिद हैं और ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि भाई सिर्फ तेलंगाना का ऐलान काफी नहीं है, बल्कि हैदराबाद जिसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसकी एक तारीख है, इसको जो तबाह किया गया 60 साल तक बहुत तबाह किया आपने, अब 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है, जो रही सही बाकी जो भी चीज है वो भी आप तबाह करने का इम्कान है। मूसी रिवर के तरफ जो फसील बनाई गई थी वो 1908 में वैद्य कुमार साहब ने जलसा में रखा था। 1908 में जो तोहिया में आई थी, उसके बाद उस्मान अली पाशा ने एक फसील बनाई, बड़े बड़े पत्थर मुसलमान के खिलाफ। आज क्या हाल हो रहा है हैदराबाद की दवाई में, वो पूरी फसील पत्थर तोड़कर नदी को भरा जा रहा है। ऐसे कई इंस्टेंसेस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को तबाह किया है। हम यही चाहते हैं कि 10 साल की मुद्दत ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तेलंगाना का ऐलान हो चुका है, सेपरेट तेलंगाना कीजिए। रही हाईकोर्ट की बात, आप यूपी में देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, लखनऊ में बेंच होती है, क्या नई बात है ये? और असेंबली का मसला है, महाराष्ट्र में देखिए, बॉम्बे सदर मुकाम है, नागपुर में असेंबली होती है। आप उसमें कोई मसला नहीं है। इसको जो 10 साल का जो पीरियड मुतय्यन कर रहे हैं वो भी हमारे गले पर झुकी, इसीलिए हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करना चाहिए। जैसा केसेस में साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मुकदमा जीतना बड़ी बात नहीं है, केस जीतना डिग्री होना बड़ी बात नहीं है, और डिग्री की जो एग्जीक्यूशन तामील है वो बड़ा कठिन मरला होता है। इसीलिए ये यहाँ ऐलान तो किया गया है, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। और जब तक वही जज्बे के साथ, जैसा कि हमने 69 से किया था, 2004 में किया, 2009 में किया, वही जज्बे को अवाम, इंटेलेक्चुअल्स, ये थिंकर्स है हमारी सोसाइटी के, थिंक टैंक है, इनकी बातों को लेकर हम मैदान में हम आना चाहिए। जब तक पब्लिक सामने नहीं आती, जैसा आंध्र में प्लान के तहत किया जा रहा है, पब्लिक को सामने लाया गया। इसीलिए थिंकर्स की जो सजेशंस है वो हम जहन में रखें और पब्लिक में मोबिलाइज करें। और हम ये ही हमारा नारा होगा कि कैपिटल सिर्फ तेलंगाना का होगा, आंध्र का कैपिटल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। 10 साल तो बहुत की बात है, बहुत दूर की बात है। हम साल 1.5 साल बर्दाश्त करने आपको तैयार नहीं है। बहरहाल वैद्य कुमार साहब को मशहूर हो कि उन्होंने ये एक बर्निंग टॉपिक पर यहाँ एक सेमिनार रखा, मौजूद थी, और आज के जो सजेशंस है हमारे थिंकर्स के वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, लेजिस्लेशन में, जुडिशियरी लेवल पर जो प्रॉब्लम हमको आने वाले हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। बहरहाल और एक मरतबा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Yes, sir. Next speaker is Professor Masood. Good evening to all of you. Unfortunately, my throat is not there.
మీకు విషయం అర్థమైంది వివేక్ చెప్పింది ఏంటంటే అది అలారం అలారం మీరు మోగించము టైం మోగించము చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించవలసిన విషయం గత 60 సంవత్సరాలు ఉన్నారు 13 సంవత్సరాలు ఉన్నారు నాకు తెలుసుకోవాలా చెప్తున్నాను ఇది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు తెలిసిన విషయం ఇంతమంది తిన్న ఉద్యమం ఒకటి రేపు రాబో 2 నెలల్లో మనం చేయగలిగితే అది అంతకన్నా ముఖ్యం There is a saying in English, to won the battle but not the war. మన క్యాబినెట్ నోట్ అనేది impliedly we have only won the battle and we are like to lose the war unless we are alert and awake. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన వాళ్ళు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అయిపోయింది వచ్చింది ఒళ్ళు వారిని అనుకుంటున్నారు కానీ ఎవరు అనుకుంటున్నారు సామాన్య జనానికి ఇంకా అనుమానం చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అనుభవం జీవితంలో అనుభవం చెప్పింది ఏంటంటే తినేదాన్ని ఊహించుకున్నట్టు తిన్నప్పుడే తెలుస్తున్నారు అందరికంటే సంబరాలలో ముఖ్యంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అది ఆలోచిస్తే మనకు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు చాలా తొందరలో ఉన్నారు ఎవరంటే ఎవరికి అధికారాన్ని కూడా ఊళ్ళుతున్నారు వాడు తొందరలో ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి నేను వాళ్ళు చెప్పాను ఇంతకుముందు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఆంధ్ర వాళ్ళని నమ్ముతాను కానీ నాకు తెలంగాణ నాయకులు ఎందుకంటే మన లోపల పాంచమానతత్వం చరిత్రలో 500,000 సంవత్సరాలు ఏదైతే రంగరించుకోబడిన పాంచమతంలో అది వాళ్ళ ఒకటి నేర్చుకుపోయింది అనమాట అధికారులతో పొగుడుతున్నారు వాళ్ళు 50 ఏళ్ళ ఒకటి తిన్నదే మాకేమన్నా వృత్తి మేము తిందామని పొందలో ఉన్నారు కనుక ఇప్పుడు చెప్పిన మాటలు మీరు తప్పుగా తిన్నారు కదా మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేరు ఎంత కాంగ్రెస్ ఉన్నారు అందుబాటు ఉన్నారు వాళ్ళు తెలంగాణ దగ్గరికి అవి చెప్పడానికి పోతే వాడు చాలా ఎంబారాస్మెంట్ సార్ ఎందుకు వచ్చిన ఫోన్ పెట్టుకున్నాడు మరి మాకు తెలుసని నాకు కావాలనుకుంది తెలుసుకుంటే వాళ్ళకు అయ్యో మరి ఇంత ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు లేండి అంటే మనం లెసన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతుంది మీరు తెలంగాణ ఏ నాయకులు అయినా మనకు అవమానం ఎందుకంటే వాడు మీరు మాకు చెప్పిన మా తెలంగాణ ఒక కావాలి రెండోటి ఏంటంటే తెలుసుకుంటే మనం మా విధంగా ఇది నడుచుకోవాలని కావాలని ఏమవుతారు అందువరకు వాళ్ళని మాత్రం నమ్మకం వివేక్ గారు చాలా తక్కువ చెప్పారు 2-3 విషయాలు దాంట్లో అందుకంటే ముఖ్యం ఈ విషయంలో చాలా 2 సార్లు ఇద్దరు చెప్పుకున్నాను కదా క్యాపిటల్ జాయింట్ క్యాపిటల్ కామన్ క్యాపిటల్ 2 ఇంటర్చేంజ్ వాడింది ఎందుకు వాడుతున్నారంటే మీరు తేడా లోపల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇవన్నీ వాళ్ళని కుదిరించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఎవరిని వెలుగుమలకి ఇస్తున్న చెప్పుకుంటూ ఆంధ్ర లాబీని కుదిరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు 2 నెలలు తాగిన వాళ్ళు బతిలాడుతున్నారు బతికించు అపీజ్మెంట్ ఇక ఎంత ఉందంటే మేము చూసుకుంటాం కదా ఆ రంగు ఆ క్యాబినెట్లో బయటపడింది ఈ క్యాబినెట్లో నాకు తెలిసిపోయింది మనం వాళ్ళు ఎందుకని ఎదురు తెలుసుకున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి మాకు ఉదరింపు కాదు 60 ఏళ్ళ లోపల ఏదైతే మాట ప్రాధాన్యత ఉందో అట్లా ఉంటేనే ఒప్పుకుంటారని లేకపోతే ఒప్పుకోవడం వాళ్ళకి సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అపీల్ దెమ్ బై ఇన్సర్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ డెలికేరియస్ దాన్ ద 500 లాంగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఒకటి దాంట్లో 2 ఉన్నాయి మీకు చెప్పేది జాయింట్ సర్వీస్ కమిషన్ దాంట్లో అది మనం తీసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే దానికి ఉద్యోగాలు అది కాదు కానీ అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైనది హైకోర్టు కామన్ హైకోర్టు అనేది చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే చంద్రశేఖరరావు గారు చెప్పింది ఏదైతే తాను తప్పబెట్టారు ఇట్లా మాట్లాడతారా
ఏం మాట్లాడింది ఆయన అన్న? నాగలో పుట్టవాళ్ళంతా రాక్షసులే, అక్కడ పుట్టవాళ్ళంతా దేవుడు అన్నారు. దీంట్లో నాకెంతో తప్పే ఉంది. ఉపమానంగా మాట్లాడింది కాదు, ప్యారిటీ కాదు మాట్లాడింది. మానసికంగా వాళ్ళతో మనకు శత్రుత్వం లేదు. వాళ్ళతో పాటు రాక్షసత్వం వాడు నగరత్వం మనుషులే, పోరాటం లేవు. కానీ స్వభావం అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా అదే స్వభావంగా అన్నారు ఉపమానం. ఎందుకంటే ప్రజలతో పోతే నాకు తెలిసిన కాడికి ఏంటంటే, మీరు ఒకటి సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తారు. ముల్కీ భూమిని ఎప్పుడైతే ఛాలెంజ్ చేసిన హైకోర్టులో కొండామాధుడి గారు ఒక డిసెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఒకటే మెజారిటీ జడ్జ్మెంట్ అందరూ ఉన్నారు, డిసెంట్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఆయన 20 నోటీస్ ఇచ్చింది. వాళ్ళు ఏమన్నారు, ముల్కీ రూల్స్ చదవన్నారు, జ్ఞాన కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పారు. దాంట్లో ఎటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు, చిన్నప్పటి అసలు శివుడు నాకు ఉన్నాడు. ఇవాళ పార్టీ మెజారిటీ జడ్జ్మెంట్ ఏనండి. తర్వాత మరి తర్వాత సుప్రీంకోర్టు పోయినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అపేల్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ముల్కీ జడ్జ్మెంట్ and they have quoted the judgment of Mahavadi verbatim, mentioning his name also. అంటే అక్కడ మోస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ కూడా స్వభావానికి వచ్చే వాళ్ళకల్లా వర్షవాదం మైండ్ మన వాళ్ళ నుంచి దృక్పథం అనిచిపోయే దృక్పథం కనుక హైకోర్టు అనేది ఒంగోలు తెలంగాణ ఆలస్యమైన పర్వాలేదు, కానీ హైకోర్టు మొదటి నాడే రావాలి. సేమ్ డే ఎవరినైనా ఎప్పటికప్పుడు శివుడు వారికి దిగిపోయింది, అయిపోయింది. ఇంకా మొట్టమొదటి విధానం జరగకపోయింది ఫిజికల్ కంటే హైకోర్టు జరుగుతుంది కనుక అదొకటి. రెండు సర్వీస్ కమిషన్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. సర్వీస్ కమిషన్ ఎటువంటి రోజులు వచ్చిందో తెలుసు, ఎటువంటి రోజులు నామినేట్ చేసుకున్నప్పుడు తెలుసు. కానీ జాయింట్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ప్రొవిజన్, అదే పెట్టాలని లేదండి. ఇది కంటెంపరీ ఐడియా అయింది కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ డస్ నాట్ మీన్ నెసెసరీ గోవర్ సేమ్ థింగ్, అట్లా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే పెట్టుకుంటే దాంట్లో వాళ్ళకి ఎందుకు ఆలోచన పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ జాయింట్ హైకోర్టు, కామన్ హైకోర్టు, తర్వాత జాయింట్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే టు అపీల్ దెమ్, టు బ్రాకెట్ దెమ్, ఉదగించు ఈ రెండు విషయాలు. ఇకపోతే కామన్ క్యాపిటల్ మన గౌతమ్ గారు చెప్పారు 2A గురించి. దీంట్లో ఒకటి ఉంది, చాలా చర్చలు జరిగాయి. దేని గురించి జరిగాయంటే 2A is an enabling provision which was a letter of substitute idea which పెట్టుకున్నారు to enable the government of India to meet exigencies అంతా. అది రేపు 2A whether constitution is valid or not is very difficult. లేదు, కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అది పెట్టాలని వీలేదు ఇమ్మీడియట్గా. అండ్ ఆర్టికల్ 258A they can request a newly formed Telangana government to transfer certain powers to the governor in the realm of law and order, revenue and other things. This was the Council of Ministers to be stamped with this or చేయాలి ఇమీడియట్గా రావడం లేదు. అది అట్లా ఉంటుంది. నాకు తెలిసిన అంతర్గత సమాచారం ప్రకారం నిరసన చెప్తుంది. అదే దానితో చెబుతుంది ఏంటంటే, వాళ్ళు మన వాళ్ళని లోపల బుద్ధగిస్తున్నారు. ఏం చేయాలంటే ఈ సర్కారుని పెట్టుకుని తాను తెచ్చి పెట్టుకున్న వాళ్ళు మీకు ఎట్లా తెలంగాణ ఇస్తున్నాం కదా, ఈ కొన్ని ఒప్పుకుంటే తోడం ఒప్పుకొని చెప్తున్నారు. తోడం అనుకుంటే కదా, తోడం ఒప్పుకొని ఏంటిది? వీళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీకు హైదరాబాద్ అంటే ఏంటి మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ రెవెన్యూ డిస్ట్రిక్ట్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మెట్రోపాలిటన్ హైదరాబాద్ ఏది? వీళ్ళు మొదలు ఏమన్నా నథింగ్ మాకేమవుతుంది, మీరు రెవెన్యూ తీసుకోండి అందులో పెట్టుకోతున్నారు. ఇంకా కొద్దిగా దూరం క్వశ్చన్ చేయబోయి ఎట్లా వాళ్ళ అవకాశం రాయిస్తున్నారు అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వరకు అనుకున్నారు. అవతల వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మాకు మీరు ఉంచుకుంటే మీరు హైదరాబాద్ మీరు పెట్టుకోండి, రెవెన్యూ హైదరాబాద్ పాత మున్సిపాలిటీ పరంగా అందరూ శ్రమ మీరు వేసుకోండి, దాదాపు కట్టేమో మీరు పెట్టుకోండి, మాకు అది కాదు. ఇప్పుడు మెట్రోపాలిటన్ దేని కోరికాయంటే వాళ్ళకి అది రింగ్ రోడ్డు అనుకున్నారు. వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడైనా రింగ్ రోడ్ నుంచి అలకా వచ్చిపోవడానికి సేమ్ బాధ్యత ఉందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సో దే వాంట్ ది సో కాల్డ్ హైదరాబాద్ సిటీ టు బి అశోక టెరిటరీ, ది ఎంటైర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అని వాళ్ళ ఆలోచన.
అది దాంట్లో కొంత రెసిస్టెన్స్ అక్కడ జరుగుతుంది. అయినా కానీ ఏ తర్వాత బుద్ధికిచ్చే ప్రమాదం మానవాడు ఆగిపోయి తొందరగా వచ్చింది. ఎందుకంటే పాపం తొందర పడుతున్నారు, ఎప్పుడు గట్టిగా కూర్చున్నాను పోతే మనలో శ్రమ పడి అనుకున్నాను. ఇది పొరపాటు. ఈ విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. హెచ్ఎండి అయినా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కరప్షన్ లేకుంటే ఇది రెవెన్యూ షేర్ గురించి వాళ్ళు చెప్పారు. వైభవ్ గురించి వాళ్ళకి ఆయన ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ ఐకనంటే ఆయన చెప్తుంది. బికాస్ ఐ డు నాట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇట్. సింగిల్ గా కొంత అధ్యయనం చేసినప్పుడు probably I am only a student of political science. I can only give you an overview of the whole thing. జరుగుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళకు మన వాళ్ళని తొందరగా బుద్ధగించి బయటపడతామని వాళ్ళ ఆలోచన ఉంది. హైదరాబాద్ గురించి, హైదరాబాద్ వీటి గురించి. రెండు, వాళ్ళకంటే తొందర మనవాడుతున్నారు. ఇప్పుడు కాబోతుంది ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక పదం యాదుతుంది. ఏమని తెలంగాణలో ఎప్పుడైనా మనం ఒకటి రాష్ట్రాల్లో లేకుంటే చలో హైదరాబాద్ పెట్టినప్పుడు గ్రామాల్లో కొంచెం ఏం చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చెప్పేది బైండ్ ఓవర్, అందరిని ఎక్కడ కూడా బైండ్ ఓవర్. ఇప్పుడు లక్షల పేరు ఏమంటున్నారంటే బైండ్ ఓవర్ చేయకపోతున్నారు మన తెలంగాణ ప్రజల్లో, మీరు వాళ్ళ భద్రత కనిపిస్తున్నారు. బైండ్ ఓవర్ చేయాలి. దే వాంట్ టు బైండ్ ఓవర్ తెలంగాణ పీపుల్ బై అక్సీడింగ్ పొజిషన్. ఇదేంటండి, ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి? ఇండియాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి భద్రత ఉంది లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ అది లీగలీ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇస్ ఎంటైటిల్డ్ టు ది సేమ్ ప్రొటెక్షన్ యాజ్ ఎనీవన్ ఎల్స్. బికాస్ ది సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. హైదరాబాద్ వాళ్ళ ఒక్కరికి అది ఎవరు ఉన్నారు అందరూ ప్రశ్న. నీకు ఒక్కరికే భద్రత ఎందుకు అంటే మీరు మమ్మల్ని ఎప్పుడు కలవలేదు. ఇక్కడ మార్వాడి ఉన్నారు, వేరే వాడు ఎంతమంది వచ్చినా వాళ్ళకి భద్రత లేదు. నేనే చాలా మంది వచ్చాను. వాళ్ళు యూఎల్ఓ నాట్ సీకింగ్ ప్రొటెక్షన్. నేను దానికి చెప్పాను మన మిత్రుడు వచ్చి ముందు మిత్రుడు వస్తే అట్లేదు కదా, మీకు భద్రత రాజ్యాంగం కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఇద్దరు గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నాను, నేను పెట్టుకున్నాను. గవర్నమెంట్ అంటే పెడితే 5 లక్షల మంది 3 లక్షల మంది కదా. ఎవరీ ఇండివిజువల్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ టు గవర్నమెంట్. అక్కడ మినిస్టర్ అందరికీ దర్శిస్తుంది. ఏం మాట్లాడుతుంది వాట్ ఇస్ దట్ ప్రొటెక్షన్? వాట్ సెక్యూరిటీ దేర్ ఫర్ ఎనీ సిటిజన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ. అప్పుడే తెలుసు ఆడవాళ్ళ సేఫ్టీ ఎవరికి ఏం లేదు. మన ఇంటి నుంచి బయటికి పోతే ఇంటికి పోతే సేఫ్టీ. ఆ సేఫ్టీ ఉంది లేదు, ఉండలేదు. బట్ యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఓన్లీ బికాస్ దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇది మనం దాన్ని కొట్టాడాలి. కొన్ని మన పొరపాటు ఎక్కడ చేసి ఉందంటే ఆ 10 ఏళ్ళ ఐడియా ఎవరు ఇచ్చిందండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు? వాళ్ళు కాదు, మన వాళ్ళే మన్నారు. కాకపోతే 10 ఏళ్ళు చూసుకోండి. మీరు మర్చిపోకండి ఎప్పుడైనా. ఈ ఐడియా ఎక్కడ వచ్చిన మాట ఒకటి సభలో చెప్తుంది, పెద్ద పోతే పేరు చెప్పింది. కాకపోతే వాళ్ళకి రాజధానిగా 10 ఏళ్ళ పాటు పెట్టండి. ఇంకో 1 month కింద మీరు ఎక్కువ నోట్ చేస్తలేదు. ఇంకో పెద్ద మనిషి ఎలా ఉన్నారు, ఈ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పిరెంట్స్ వాళ్ళకి సోకాల్ నెక్స్ట్ హ్యాపీ. 10 ఏళ్ళు కాకుంటే ఇంకో 5 ఏళ్ళు ఎక్కువ పెట్టుకుంది. 10 ఏళ్ళు కాకపోతే 5 ఏళ్ళు పెట్టుకుంది. ఎందుకంటే దాన్ని కాకపోతే భద్రత ఉందంటే ఉన్నారు. మరి ఇది ఆలోచన మాట్లాడాలండి. ఎందుకంటే చాలా తొందరలో ఉన్నారు, వస్తే బాగుంటుందని. ఇది అందుకోసం చెప్పేది ఏంటంటే ఇంతకాలం చేసిన పోరాటం కంటే ఈ రాబో 2 నెలల కాలం 3 నెలల కాలం చేయగలిగిన పోరాటమే చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ప్రతి అంశం కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు అసలు పార్టీ నాకే తర్వాత గౌరవంగా చెప్పాలి. ఈ గత 2 నెలల లోపల ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లయబిలిటీస్ అన్ని ఎవరు చేసుకుంటారు మాకు తెలియదు. విజయవాడ చెప్పాలి. ఇప్పుడే వచ్చుకుంటే నేను చూసినందుకు నేర్చుకొస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చిత్తూరుకు 6,000 కోట్ల రూపాయలు దాంతో తెచ్చాము. 6,000 కోట్ల రూపాయలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ వచ్చింది, రిలీజ్ కూడా అయింది. ఇంతవరకు ఫీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలేదండి. 2-3 కోట్ల రూపాయలు కాలేదు. అందరిని ఎత్తిపెట్టుకొని బెండల పుస్తకాలతో వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇస్తలేదు. ప్రతి రోజు 20 కోట్లు 30 కోట్లు ఆయన సంతకాలు పెట్టి మందులు చేసుకుంటున్నాం. అది ఎవరికి నేర్పడుతుందో మాకు తెలియదు. మాకైతే బయటలాడటం చేసుకోవాలి. ఇది వాళ్ళ సంగతి. వాళ్ళని నేను మొన్న చెప్పాను. వాళ్ళు నీళ్ళ గురించి వచ్చి ఆయన అంటున్నాడు, ఏమని మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కుప్పల నుంచి మీకు శ్రీకాకుళం వరకు ఉప్పు నీళ్ళు తప్పించి నాయన మీకు అంత ఉప్పు నీళ్ళు సంవత్సరం మాకు ఏది లేదు కానీ నీళ్ళు. నల్గొండ జిల్లా పార్లమెంట్ గారు కూడా సుగామం లేదు, ఉప్పు నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు కానీ మేము ఎక్కడ పోవాలి?
నేను తర్వాత నేను ఎప్పుడే కానీ బెంచ్ మార్క్ ఒకటి ఉంటుంది. మీకు అందరూ చెప్పాలంటే బెంచ్ మార్క్ ఏది మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గేమ్కి వచ్చినప్పుడు బెంచ్ మార్క్ 56. ఇట్ కెనాట్ బి ఎనీ అదర్ థింగ్ దాన్ అది కాదు. 56 ఉన్నప్పుడు కుప్పమైన పదం మనం విందే, అనంతపూర్ కూడా వినలేదు. ఇలా కుప్పం వాళ్ళకి నీళ్ళు తెలుసు, నీరుసుకోవాలి. మాకు అవుతుంది కుప్పం ఎక్కడికి 750 కిలోమీటర్లు ఇక్కడ ఉంది. దే ఆర్ బియాండ్ ది పెర్నాటేషన్. మరి విసుడు మార్చుకోండి. శ్రీకాకుళం వాళ్ళకు ఎక్కువ ఏముంటుందంటే వాళ్ళు విజయనగరం తర్వాత 6 జీవనాలు ఉన్నాయండి. నాగావళి, వంశధార, బౌద్ధ, బ్రాహ్మణి. మీకు నీరు ఎక్కడ అక్కడ కనపడలేదు. మా దగ్గర వాగు వారక 10 ఏళ్ళు అయింది, నీళ్ళు లేవు. కానీ వాళ్ళు ఉపమానంగా మాట్లాడి ఎరువు చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఒక మాట మాట్లాడు అశోక్ బాబు గారి కొత్త బాబు వ్యాపించున్నాయని కూడా తెలవదు, అందులో చెప్పలేదు. కానీ జనం చూసి అతను ఆపుకోలేకపోతున్నాడు. అమ్మాయి చాలా 15 ఏళ్ళ మనం పోరాడడం కానీ కొట్టాడడం కానీ ఎన్నిసార్లు 100 సార్లు మాట్లాడడం. ఒక్కనాడు కూడా మాట మాట్లాడి ఏంటి శివుడు వారిని మాట మాట్లాడాలి. మన పాత రాజ్యాంగం ఉంది కానీ అందులో కానీ శివుడు వారిని పదం వాళ్ళు వాడలేదు. ఇతను ఏమంటున్నాడు, మమ్మల్ని మీరు రెచ్చగొడుతున్నారు కాబట్టి శివుడు వారిని పదం వాడాడు. ఉపరహం ఏది అంత విధంగా తెలియబోతున్నాయి. ఇదే మాట ఏది రాజ్యాంగం చెప్పినా కానీ ఇది మనసు సెడిషన్ సెషన్. మరి అక్కడే మాట్లాడట్లేదు. రెండు మన వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? నేను ఒక్కరిని అందరూ మాట్లాడుతున్నాను. ఎప్పుడైతే ప్రధానంగా మీరు టీవీలో కనపడుతున్నారు, బీజేపీలో కనపడుతున్నారు, కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ ఉన్నారు, మీరే స్పీకర్ చేయడానికి బాధకని మా జిమ్మదారి. నేను మీరు ఎవరండి, నేను అడిగిన పదాన్ని మీరు ఎవరండి, కేసీఆర్ గారు బీసీఎన్ వారు మీరు ఎవరని చెప్పండి. అసలు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్, నాట్ ఇది సిస్టమ్. This law must be provided, not individual. You can say that you will try to see that you are function according to law. Everyone is protected. Not protection. నాకైతే వాళ్ళు నాకేనా వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చిందా పొరపాటు తర్వాత చెప్తున్నాను. అన్నదమ్ములా కలిసిపోదా విడిపోదా అని నేను ఎంత పొరపాటు. అన్నదమ్ములు పంచుకుంటున్నారు, కొట్టాడుకుంటున్నారు. మీరు ఇంతమంది గ్రామీణ జీవితం కదా, ఆదిబాగా ఒకటి మర్చిపోయింది. ఆదిబాగా ఉంది సంపూర్ణ వేరే వాళ్ళు కాదు, జ్ఞాతలు చంపుకున్నారు. అక్కడనే చంపుకున్నారు, వాళ్ళు చంపుకున్నారు. ఎవరు చంపుకున్నారండి? మీకు సిరియాలో ఒకటి అనుకోండి, ఈజిప్ట్ అనుకోండి, మిడిల్ ఈస్ట్ అనుకోండి, వాళ్ళు చంపుకున్నారు. బయట చంపలేదు. ఇప్పుడు టేక్ ఎన్ని పాడదు వాళ్ళు అందరూ బాగా ఎక్కువ ఉండదు అన్నమాట. మీరు 60 ఏళ్ళ సంది చేసిన అవమానం ఒకసారి కదా మర్చిపోయి గుర్తుపెట్టుకున్నా. నథింగ్ దాంట్లో సారం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఐఎమ్ నథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ విషయం. కానీ అనవసరమైన మాట అవుతుంది. ఖర్చు ఉండాలి. మరి నువ్వు ఖర్చు ఉండవు, వాడు ఖర్చు ఉండదు. వస్తుందా వాళ్ళు ఖర్చు తెలుసుకుని ఖర్చు మన వాళ్ళు ఖర్చులో స్వభావం ఉంది కదా. ఖర్చు తెలుసుకున్నప్పుడు విడిగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంక ఇది కనబడుతుంది. మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మీరు మాట్లాడే దాంట్లో ఎంత రేషన్ ఆర్ట్ ఏమన్నా రీజన్ ఉంటే చెప్పవచ్చు. మీరు నా దగ్గర రేషన్ ఆర్ట్ ఉందా? లేదు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వివేక్ చేసిన క్యాబినెట్ నోట్ అంతే మన వాళ్ళందరూ అయిపోయి నేను ఎన్నిసార్లు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతుంటే ఏమంటే ఇక మీరు ఊరుకోండి వచ్చింది. ఇక బేగంపేట దిగిపోయింది. క్యాబినెట్ నోట్ వస్తుంది. క్యాబినెట్ నోట్ వస్తుంది. నేను కాదంటేను క్యాబినెట్ నోట్ ఎందుకంటే మన మీద క్రమంగా పెట్టారు. క్యాబినెట్ 2 నెలలతో రాగలరు. డ్యూటీ మీరేదో ఆగిందు మన చేత ఆగిందని మీరు చాలా పొరపాటు. డ్యూటీ రాజకాల తెలంగాణ కూడా మొత్తం వాళ్ళ బ్లైండ్లో ఉండే, హైకమాండ్ దృష్టిలో ఉంటే అదే విధంగా పోదామనుకున్నారు. బట్ ఇది ఎందుకైనా మంచిది కూడగట్టుకున్న సపోర్ట్ అని ఇక్కడ అనుకోవచ్చు చెప్పదు. కానీ దే హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ బీజేపీ టాప్ లీడర్షిప్. వాళ్ళు కూడా చెప్పారు సపోర్ట్ చేస్తాం ఆన్ 2 కండిషన్స్. ఒకటి నో యూటీ ఫర్ హైదరాబాద్, నో రాజధాని. దాని కొరకు మన మీదేదో మనం కొట్లాడి విరోధం కూడా రాపడుతుంది కదా. డ్యూటీ అనేది లేదు. ఇందులో అన్నింటిలో మీరు మర్చిపోయిందంటే అందరూ మాట్లాడుతూ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ ఒక ట్రంప్ కార్డు ఉన్నది. ఆ ట్రంప్ కార్డు వాళ్ళు సైలెంట్ ఉన్నారు. అది మన ప్రమాదం. వాళ్ళు మనం చదువుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు రాబో 2 నెలల పోరాటంలో కూడా మనం కలుపువచ్చినవన్నీ మన లోకల్ ముస్లిం కాదు.
because the harassment to know that we are not going to gain anything naturally unless we take them with us. ఎందుకంటే గ్రూప్ టుగెదర్ ఫాలో విత్ ఈచ్ అదర్ ఏకండి దట్స్ అదర్ బట్ హిస్టారికల్ కంపల్స్ ఉంది దట్ టుగెదర్ ఏం మారదండి ఆనవులతో కలవాల్సిన నాకు అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ మానవాళ్ళని కలపడం కోసం అవుతుంది మీరు ఉంటే అపప్రద ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడు అసంతృప్తంగా మనం ఎవరితో మాట్లాడి బాబు మనం రేపు మనం కలిసి ఉందని అనుకున్నారా మొట్టమొదటి వాళ్ళ శత్రువు ఎక్కువ వాళ్ళతో మనం చేసుకుందని చెప్తున్నాను నేను చేసుకుని ఆలోచించాను అందరూ వాళ్ళతో మన వాళ్ళ ముఖ్యము ఫరాస్ ఇన్ అవర్ బ్యాటిల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ 2 months it is MIM's support and local support much more essential than anything else. ఇది ముఖ్యం కనుక నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏదో వాళ్ళు వచ్చిన పోతారు వాళ్ళ పోతలేదు వాళ్ళు ఇంత తెలిసిపోయిన వాళ్ళకి కొత్తగా ఏం లేదు 2 నెలలకి ఏం తెలిసి ఆగదని అయినా కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇది బార్గెన్ పవర్ అందుకోతే నోట్ల కనపడుతుంది ప్రస్ఫుటంగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఏం చేసిందంటే ఇది తినగలిసిన కదా